نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار مدینہ سرور سینہ آمنہ کے لال امت کے غمخوار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار کروڑوں درود و سلام کے تحفوں کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، بندہ ناچیز درس قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. اور جیسا کہ گزشتہ روز اسی آیت کریمہ کے تحت ابتدائی گفتگو آپ دوستوں کے گوش گزار کی، وہیں سے سلسلہ گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کے بعد تشریف لاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے لیے پورا سال یعنی 11 مہینے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جنت کو آراستہ پراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. پورا سال اس ماہ مقدس کا انتظار ہوتا ہے. جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایک جنت کی خوشبودار ہوا چلتی ہے، اور اس خوشبودار ہوا سے جھونکے پا کر جنت کی حوران اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، مولا رمضان المبارک کا عزت و احترام کرنے والوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک فرما، اور ہماری وجہ سے ان کو ٹھنڈک فرما، یعنی ان کو ہمارے نصیب میں فرما دے. رمضان المبارک بے شمار رحمتیں اور برکتیں لے کر ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اللہ کا مہمان بن کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تشریف لاتا ہے. اور جب یہ واپس جاتا ہے بے شمار گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں، اس کی برکتیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں. ظاہر ہے کہ رمضان المبارک تو اس دنیا میں تشریف لایا، لیکن اس کی برکتیں اور رحمتیں کن کو حاصل ہوتی ہیں؟ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا، جنہوں نے صدقہ و خیرات کیے، جنہوں نے ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے غرباء اور مساکین کو اپنے کھانے کے اندر شامل کیا، روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کیا. ان لوگوں کے لیے یہ رحمت والا مہینہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ دار اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار رات کو وقت سوتا ہے اور صبح کے وقت
सहरी के लिए उठता है और अभी अपने बिस्तर से उठता ही है तो फरिश्ता कहता है, ए बंदे खुदा उठ, अल्लाह तेरे लिए बेशुमार रहमत अता फरमाए। गोया वो फरिश्ता उसके लिए रहमत की दुआ करता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जब वो बिस्तर से अलहदा होता है नियतन रोज़ा रखने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो फरमाया उसका बिस्तर भी दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नत का लिबास अता फरमाए, जन्नत का बिस्तर और फिराश अता फरमाए। इसी तरीके से फरमाया कि जिस वक्त रोज़ादार अपने कपड़े पहनता है, ज़ेब तन करता है, तो उस वक्त उसके कपड़े भी उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह अपने करम से इसे जन्नत के लिबास अता फरमा। और फिर जब वो जूता पहनता है तो उसका जूता भी उसके लिए दुआ कर रहा होता है और ये अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला पुल सिरात पर जो खटर मुकाम है, वो सब्र है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला साबित कदमी अता फरमा। और इसी तरीके से जब वो बर्तन इस्तेमाल करता है तो वो बर्तन भी उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं कि मौला इनको जन्नत के अंजूर अता फरमा। इसी तरीके से जिस वक्त वो वुजू करता है और तहारत इस्तेमाल करता है, तहारत इख्तियार करता है, तो उस वक्त वुजू वाला पानी भी उसके लिए दुआ करता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला इसके जिस्म के सारे खताओं को माफ फरमा। और फिर जिस वक्त वो काबा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके अल्लाह की इबादत करता है और इबादत इलाही के लिए मशगूल होता है, काबे की तरफ अपनी जिहत और अपने इबादत के लिए मुंह करता है, तो काबा बैतुल्लाह भी उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की कब्र को रोशन फरमा, इसकी लाहत को रोशन फरमा और नूर से भर देना। हजरत मोहतरम जिस वक्त बंदा अल्लाह की इबादत शुरू करता है तो अल्लाह भी अपने बंदे से मुखातिब होता है और इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे तेरे लिए जिन चीज़ों ने, तेरे मुतल्लिक़ जिन चीज़ों ने तेरे लिए दुआएं की है, मैं रब ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। अब तेरे और मेरे बंदे, तेरे और मेरे दरमियान मामला है, अब तेरी दुआएं भी कबूल हैं और तू मांग, मैं तुझे अता फरमाऊंगा। इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि रोज़ादार का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में शुमार होता है और रोज़ेदार के साथ मुताल्लिक जो चीज़ें, जो अशिया वो इस्तेमाल करता है तो वो भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ और उसकी खैर की दुआ करती है। और एक हदीस पाक में तो आता है कि रोज़ादार अगर कोई इबादत ना भी करे, अगर वो सो जाए, सोता रहे, तो उसको सोना भी इबादत में होता है, उसका चलना भी इबादत में शुमार होता है, उसका बैठना भी उसकी इबादत में शुमार होता है। और यहाँ तक कि रोज़ादार जितनी सांसें लेता है, हर लम्हा सांस लेता है, तो फरमाया कि रोज़ादार के हर सांस के बदले अल्लाह उसको तस्बीह का अजर सवाब अता फरमाते। नाज़रीन किराम, इससे मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक कितनी बरकतों वाला है, जिसकी सुबह, जिसकी शाम, जिसका दिन, जिसकी रात, हर लम्हा इबादत में शुमार होता है उस शख्स के लिए जो इसका एहतराम करता है, जो रोज़ा रखता है, जो अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहता है, रातों को क़ियाम यानी नमाज तरावी अदा करता है, कुरान मजीद की समात करता है या कुरान की तिलावत करता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन रोज़ा भी शफाअत करेगा और कुरान भी शफाअत करेगा। लजपाल नबी ने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बेशुमार रहमतों के दरवाजे खुलवाए हैं और ये भी एक जरिया है बख्शिश व मग़फ़िरत का। और खालिक़ कायनात ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो उम्मत मरहूमा अता की है, इसकी वजह से मेरा नबी हर लम्हा, हर ज़ी मकाम पर अपनी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए हर लम्हा आप अर्जी गुजार होते और अपनी उम्मत के लिए हर वक्त दुआ को रहते कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। और आप अपनी उम्मत की बारे में परेशान रहते और दुआएं फरमाते रहते और अल्लाह ने वादा फरमाया, महबूब आपको अपनी उम्मत के बारे में परेशान नहीं होना है और मैं ऐसे ज़राए बना दूंगा और ऐसे दिन अता करूंगा, ऐसी रातें अता करूंगा
ایسے مہینے عطا کروں گا، ایسے لمحات عطا کروں گا، ان لمحات کی قدر تیرا امتی کرے، ان دنوں کی قدر تیرا امتی کرے، ان راتوں کی عزت اور ان کا فائدہ تیری امت اٹھائے۔ فرمایا محبوب یہ جو دن اور راتیں اور مہینے عطا کروں گا تیرے امتی ان کی قدر کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، میں رب ان کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ سعادت کہ اللہ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن کو اندر ایک ایسی غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ روزہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے بس اس کے روزے رکھے۔ روزہ فرض ہے، اس کی معافی ہرگز نہیں ہے، کسی صورت کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، قرآن مجید نے انسان کے لیے اس کے اندر گویا کہ کمی پیشی کی اجازت فرمائی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر روزے کی معافی نہیں ہے۔ اور آج دیکھنے میں یہی آتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کیفیت کے اندر معاشرہ مبتلا ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے ایسے دیگر عذرہائے بروئے کار لاتے ہوئے روزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بے دردی کے ساتھ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، روزوں کو ترک کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے کہ دو لوگوں کے لیے اجازت فرمائی گئی کہ وہ روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں، روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، فرمایا جو شخص مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔ مریض کسے کہتے ہیں؟ اور آج چھوٹی چھوٹی مرضیں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر روزے کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ مریض سمجھ کر روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ شرعی مریض کسے کہتے ہیں؟ حکماء اطباء جس شخص کو منع کر دیں کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو مرض کے اندر اضافہ ہوگا یا ہلاکت کا سبب بن جائے گا، اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، پھر بھی معافی نہیں ہے۔ جب وہ مریض صحت یاب ہوگا تو پھر اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت کے لیے، اسی طریقے سے ایسی عورت جو بچہ ہے اس کا دودھ پلاتی ہے، اس کو خوف ہے بچے کے کسی قسم کی کمی پیشی کا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ عورت بھی روزے کو ترک کر سکتی ہے، پھر جب اس کا عذر ختم ہوگا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے شرعی سفر کے اندر ہے، جس کا حکم شریعت نے فرمایا کہ نماز قصر کرتے ہیں، تو اس شرعی سفر والے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کو ترک کرے۔ جب مسافر اپنے گھر مقیم ہوگا، واپس آ جائے گا تو اس وقت وہ اس روزے کی قضا کریں گے، وگرنہ روزے کی معافی تو ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حکم فرمایا ایسا مریض جو لا علاج ہو چکا ہو، ایسا شخص جو کہ ضعیف ہے، اتنا کمزور ہو چکا، اتنی علالت میں چلا گیا کہ اس کی اب صحت یابی ناممکن نظر آتی ہے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اس کی طرف سے روزے کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ صبح و شام 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یا فطرانے کی مقدار صدقہ و خیرات کرنا۔ جتنا فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تو صدقہ ادا کرے تو وہ روزے کی اس کی طرف سے وہ کفارہ ہوگا۔ ہاں پھر بھی حکم دیا فقہا نے، فرماتے ہیں اگر ایسا مریض جو لا علاج ہو چکا، ایسا مریض جس کی نا امید ہے کہ وہ صحت یاب ہوگا اور اس نے کفارہ بھی ادا کر دیا، اپنے روزوں کا کفارہ ادا کرتا رہا، لیکن اللہ نے چاہا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ وہ پیدا فرما سکتا ہے، مریض کو صحت یابی عطا کر سکتا ہے۔ جس کو ڈاکٹر
अतिब्बा और हुक्मा जवाब दे देते हैं, लाइलाज कर देते हैं, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा देता है। इसी ज़िम्न में मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मरीजों को शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसा शख्स जो लाइलाज था और जिसकी अलालत इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी कि वो उसकी सेहत याबी के कोई आसार नज़र नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसने कफारा अदा कर दिया और बाद में अल्लाह ने अपनी रहमत अपने करम से सेहत याबी अदा कर दी है, तो हुक्म क्या है कि फिर भी वो रोजे की कज़ा करेगा और जो कुछ उसने खर्च किया, जो उसने सदका खैरात किया, कफारा अदा किया, वो उसकी तरफ से सदका नाफिला हो जाएगा और उसको फिर भी रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। इससे अंदाजा होता है, पता करें और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए इस कैफियत में भी रोजे की माफी जाए कि अच्छा खासा इंसान चलता फिरता कारोबार कर सकता है, दुकानदारी कर सकता है, ड्यूटी अपनी अदा कर सकता है, घर की तमाम तर मामूलात और मसरूफियात को बरूएकार ला सकता है, लेकिन रोजे के लिए गुजर बन रहे हैं। अब फला तकलीफ है रोजा नहीं रख सकता, अब फला तकलीफ है रोजा नहीं रख सकता, ऐसा हरगिज नहीं है। रोजे की मुआफी किसी सूरत के अंदर नहीं है। रोजे को मुअख्खर किया जा सकता है, उसकी कज़ा जरूर है, लेकिन मुआफी किसी के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हुक्म दिया, अगर कोई शख्स मर्ज के अंदर मुब्तला है और उसी मर्ज के अंदर अलालत में रहा इस उम्मीद पर कि मैं सेहत याब हो जाऊंगा और बाद में जो रोजे छूट गए हैं उन रोजों की कज़ा करूंगा, लेकिन वक्त नहीं मिला, वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया से वो इंतकाल कर गया। अब हुक्म क्या है, उस शख्स को भी रोजे की माफी नहीं है, उस शख्स को भी छूटने वाले नमाजों की माफी नहीं है, बल्कि उनके लिए क्या हुक्म है कि उनके वरसा उसके तरके से, उसकी विरासत से, उसके रोजों के और उसकी नमाजों का कफारा अदा करेंगे, माफी फिर भी नहीं है। तो मेरे भाई ए नाजरीन, इसको जरा सोचें, इसके ऊपर फिक्र करें कि आज क्या कैफियत है और किस अंदाज में हम बेदर्दी के साथ रोजों को तर्क कर देते हैं और समझते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है। और हुक्म क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगों ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, फर्ज है, मुआफी नहीं है, हरगिज़ माफी नहीं है। और इस रोजे का मकसद और इस रोजे की गर्ज व गायत और अल्लाह ने इसकी हिकमत भी बयान फरमा दी। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, और ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। इस तकवा और परहेजगारी के बेशुमार माने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर मैं इसके ऊपर भी वजाहत करूंगा तकवा क्या चीज़ है और तकवे की कैफियत क्या है। लेकिन यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रोज़ा हर हाल के अंदर फर्ज है, इसकी माफ़ी नहीं है। और रोज़ा रखने वाले खुश नसीब लोग हैं, क़याम करने वाले खुश नसीब लोग हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले खुश नसीब लोग हैं। ज़िंदगी का पता नहीं है, हमारी ज़िंदगी कितनी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है। और गनीमत जानिए कि खालिक के कायनात ने फिर ज़िंदगी में ये रमज़ान मुबारक अता किया है। न जाने अगले साल हमें ज़िंदगी वफा करे या न करे और अगले रमज़ान मुबारक तक हम पहुँच सकें या ना पहुँचें। लिहाजा ये समझ लें और इस पर गौर व फिक्र भी करें कि कितने हमारे दोस्त, कितने हमारे रिश्तेदार, कितने हमारे महल्लेदार जो पिछले साल रमज़ान मुबारक में हमारे साथ मौजूद थे, अब इस साल वो नज़र नहीं आ रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ गया और वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। तो इसलिए गनीमत जानते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मौका अता किया है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ना रोज़े ज़ाया फरमाएं और न नमाजों को ज़ाया करें। नमाजें बाकायदगी के साथ अदा करें, रोज़ों को भी अदा करें, ताकि कल क़यामत वाले दिन जहाँ रोज़ेदारों के लिए एजाज़ के साथ नवाजा जाएगा, वहाँ हम भी उनके अंदर शामिल हों। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इज्तिमाई दुआ करते हैं। नाज़रीन से गुजारिश है आप भी दुआ में शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ऐ खालिक व मालिक मौला, हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा, माह रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल फरमा, इबादत को कबूल फरमा, जो दोस्त सदका व खैरात कर रहे हैं उनके सदका व खैरात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस माह मुक़द्दस की तमाम रहमतें और बरकतें हम सबको नसीब फरमा।
اور آنے والی آفات اور بلیات سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما۔ اس دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر، انسانیت کے اندر یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس سے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو بالخصوص یا اللہ ان سے محفوظ و معمول فرما، اور جتنے اس مرض کے اندر مبتلا ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کو شفا یابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی